हेलो. हेलो. आवाज येत आहे? हो सर, येत आहे. चला, झाले मॅक्सिमम लोक जॉईन. हॅलो. 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 हॅलो सर. हा, झाले का जॉईन? लास्ट टाइम आपण पहिलं युनिट संपवलं होतं, नायट्रो कंपाऊंड्स आणि नायट्रोअमाइन्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू युनिट, that is spectroscopy. Okay. काय आहे spectroscopy? We know that the physical and chemical properties of a molecule, they are the direct consequences of their structures. Various kinds of methods are being used by chemists in order to reveal the structure of a molecule. Moleculeचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी पुष्कळशा आपण प्रोसेसेस करतो किंवा मेथड्स आपण यूज करतो. त्यातल्या जनरली यूज करणाऱ्या मेथड्स कोणत्या आहेत? केमिकल मेथड आणि फिजिकल मेथड. बट केमिकल मेथड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ केमिकल्स आणि लार्ज अमाउंट ऑफ सॅम्पल्स लीड्स टू वेस्टेज ऑफ सॅम्पल. बट द फिजिकल मेथड इन्व्हॉल्व्स, आणि फिजिकल मेथड मध्ये काय करतो आपण? इट इन्व्हॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ सम फिजिकल कॉन्स्टंट लाईक मेल्टिंग पॉइंट झालं, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. These we are determined by using physical methods, and by chemical methods we require a lot of samples. So a new method was introduced known as spectroscopic method. The spectroscopic method चा फायदा कोणता आहे की इट रिक्वायर्स अ व्हेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सॅम्पल. जे काही सॅम्पल आहे ते खूप कमी अमाऊंट आपल्याला लागते, आणि जे सॅम्पल यूज करतो आपण स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मध्ये, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथडचा सॅम्पल्स आहे ते 100 सॅम्पल आहे ते 100% आपण रिकवर करतो. आणि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथडची प्रोसेस आहे मैंने तो खुदा माना अंजली कोटवानी, अंजली कोटवानी म्यूट करा. रश्मी जसुटकर. So the advantages of spectroscopy is it requires a very small amount of sample. एक कमी अमाउंट ऑफ सॅम्पल लागतो. जो काही सॅम्पल आपण यूज करतो दॅट कॅन बी रिकवर्ड इझिली. पूर्णपणे आपण सॅम्पल जशाने तसा आपल्याला परत मिळतो. आणि तिसरी जे ऍडव्हान्टेज आहे की इट इज अ व्हेरी क्विक प्रोसेस. एक क्विक प्रोसेस आहे, ठीक आहे. त्यामुळे आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण यूज करतो. सो व्हॉट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण मॉलिक्यूलला एक्सपोज करतो to some kind of radiations, and the responses given by molecule, they are recorded in the form of a graph that is called as a spectrum. So by studying the spectrum we can determine the structure of a molecule. The spectroscopy म्हणजे काय झालं मग?
It is therefore the study of responses of a molecule when it is exposed to certain kinds of radiation. The spectroscopy is a branch of science that deals with the study of interaction of matter with light. Light म्हणजे काय? Light is a form of electromagnetic wave. So it is a branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. Okay. Then what is electromagnetic radiation? So electromagnetic radiation, it consists of discrete packages of energy which are called as photon. We know that electromagnetic radiation जे आहे, it has both type of nature, wave nature as well as particle nature. Okay. So when we consider its particle nature, then we can call it as made up of photons. Okay. So the radiant energy emitted from any source is called electromagnetic radiation. कोणतीही radiant energy कोणत्याही source पासून जर निघत असेल तर त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जे आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऑसिलेटिंग waves oscillating in planes perpendicular to the direction of propagation. ओके. एक दोन कंपोनेंटनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असते. इलेक्ट्रो इट रिप्रेझेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic it represents magnetic field. That means electromagnetic radiation consists of two types of waves, electric waves as well as magnetic waves. Okay. So since it is a wave, it has a both type of nature according to de Broglie. De Broglieच्या म्हणण्यानुसार इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला दोन टाइपचं नेचर असते. कोणतं? पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर. तर जर पार्टिकल नेचर आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेजचं कन्सिडर केलं तर आपण याला फोटॉन्स, मेड अप ऑफ फोटॉन्स असं सुद्धा म्हणू शकतो. ओके. So it consists of two types of field, electric field and magnetic field असतात. They are perpendicular to each other. So this is the electromagnetic wave. This is a direction of propagation. This is the direction of propagation. Blue line, it indicates the magnetic field, and green line, it indicates the electric field. So electric, we can observe that there is electric field perpendicular to the magnetic field in electromagnetic spectrum. Okay. So there are some parameters which we must know while studying electromagnetic radiation. पहिला parameter आहे frequency. Frequency म्हणजे काय? It is defined as the number of times electric field radiation oscillates in 1 second. The number of waves passing through a point in a unit time. ठीक आहे. युनिट टाइम मध्ये किंवा एका सेकंदामध्ये एखाद्या पॉइंट मधून किती नंबर ऑफ वेव्स जातात, that is called as frequency of that radiation. Okay. So it is defined as the number of times electrical field radiation oscillates in 1 second, or the number of waves passing through a point in unit time is called its frequency. The unit of frequency is hertz. Hertz a unit है. 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Now what is wavelength? It is the distance between two nearest parts of the wave. Okay? That is the distance between two nearest crest or trough. Okay. आपल्याला माहित आहे क्रेस्ट पार्ट कोणता आणि ट्रफ पार्ट कोणता आहे. क्रेस्ट पार्ट म्हणजे उंच भाग जो आहे दॅट इज क्रेस्ट, आणि ट्रफ म्हणजे खोलगट जो भाग आहे दॅट इज ट्रफ. तर दोन्ही लगतचे जे नियरेस्ट आहे त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज वेवलेंथ. सो दिस इज द वेवलेंथ. This is wavelength, the distance between two nearest crest. It is the wavelength. आणि amplitude म्हणजे काय? लाईन ऑफ प्रपोगेशन पासून तर याचा जी उंची आहे याची वेव्हची हाईट जी आहे दॅट इज कॉल्ड एज amplitude. So this is the wavelength and this is the amplitude. The relation between wavelength and frequency, it can be written as c is equal to nu into lambda. Where c is velocity of light, nu is frequency of light, and lambda it is the wavelength. So the energy of photon can be given as, according to Planck's quantum theory, energy E is equal to h into nu. So which is equal to, what is nu? Nu is nothing but c by lambda. Therefore we can put c by lambda here is equal to h into c by lambda. Therefore energy of photon is given by hc by lambda. This is the electromagnetic spectrum. We observe that when a white light is passed through a prism, we get such type of spectrum. It is called as vibgyor. Okay. So the
wavelength of violet light is 400 to 420 nanometer. Wavelength of yellow light is 500 to 780. Okay. Then principles of spectroscopy. So the principle of spectroscopy is based on measurement of spectrum of a sample containing atoms or molecule. What is spectrum? It is the graph of intensity of absorbed or emitted radiation by a sample versus frequency or wavelength. जेव्हा आपण स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, इंटेन्सिटी ऑफ ऍब्सॉर्प्शन वाय ऍक्सिसला घेतो आपण आणि फ्रिक्वेन्सी किंवा वेव्हलेंथ आपण एक्स ऍक्सिसला घेतो. जो काही ग्राफ आपल्याला मिळतो दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पेक्ट्रम. सो स्पेक्ट्रोमीटर आपल्याला जनरली यूज करतात त्याच्यासाठी. स्पेक्ट्रोमीटर इज इंस्ट्रुमेंट डिझाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड. So there are two types of spectroscopy. One is absorption spectroscopy. आता absorption spectroscopy म्हणजे काय? absorption spectroscopy मध्ये सॅम्पल इरेडिएट केला जातो रेडिएशन सोबत आणि absorption of सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. जेव्हापासून सर जस्ट ब्लॅक आलाय सर पूर्ण. एक मिनिट. आता हॅलो हॅलो. आता दिसत हा आहे. सर दिसत आहे. दिसत आहे. हा ठीक. सो ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय पाहतो आपण? ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये सॅम्पल इज इरेडिएटेड विथ रेडिएशन अँड ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज स्टडीड. म्हणजे सॅम्पलला पहिले आपण त्याला इरेडिएट करतो आणि सॅम्पलनी जे काही रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केले आहे ते ऍब्सॉर्ब रेडिएशन आपण स्टडी करतो ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये. अँड आता इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करतो आपण? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण त्या सबस्टन्सला एक्साइट करतो त्या सॅम्पलला. इफ द सबस्टन्स इज एक्साइटेड आयदर थर्मली ऑर इलेक्ट्रोथर्मली त्या सबस्टन्सला एक्साइट करतो आणि एक्साइट झाल्यानंतर तो सबस्टन्स जेव्हा ग्राउंड स्टेटमध्ये वापस येतो तेव्हा तो रेडिएशन इमिट करतो आणि इमिट झालेले रेडिएशन जेव्हा आपण स्टडी करतो देन दॅट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड ॲज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. So it is what is in emission spectroscopy? It is an analytical technique in which emission is dispersed according to some property of the emission and amount of dispersion is measured. म्हणजे काय, पहिले आपण सॅम्पलला एक्साइट करतो बाय इरेडिएटिंग इट अँड देन तो एक्साइट झाल्यानंतर जेव्हा ग्राउंड स्टेटला परत येतो तेव्हा तो रेडिएशन्स इमिट करतो. जे इमिट झालेले रेडिएशन्स आहे ते जेव्हा स्टडी करतो आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काय करतो आपण? ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये लाईट सॅम्पलला इरेडिएट करतो आणि त्यांनी ऍब्सॉर्ब केलेले जे रेडिएशन्स आहे ते स्टडी करतो. सो दॅट इज द ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये एक्झाम्पल आहे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. पण आपण जे पाहून राहिलो आहे युव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक आहे. आता whenever there is a interaction of electromagnetic radiations with matter, so there is a some transitions takes place. When the molecule absorbs ultraviolet or visible light from electromagnetic region, one of the outermost bond or lone pair is promoted to higher energy state such as E1, E2, En, etc. is called electronic transition and difference is given as delta E is equal to h nu, that is En minus E0. म्हणजे whenever there is an absorption of अल्ट्रावायोलेट और विजिबल लाईट, अल्ट्रावायोलेट किंवा विजिबल लाईट जेव्हा ऍब्सॉर्ब करतो तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स टेक्स प्लेस. दॅट मीन्स द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल. ओके. एका इलेक्ट्रॉनिक लेवल पासून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनिक लेवल मध्ये इलेक्ट्रॉन जातात. पण जेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स म्हणजे इन जनरल जेव्हा आपण स्टडी करतो तेव्हा या टाईपचे ट्रान्झिशन्स होतात. एक तर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होते. काय होत असते इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन मध्ये? इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन मध्ये इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू
higher energy level. आता हे energy level कोणते? Electronic energy level, which are denoted by E1, E2, En. So by absorption of electromagnetic radiations, there may be a transition of electron from lower energy electronic level to higher energy electronic level. Similarly, there may be a vibrational transition also. आता व्हायब्रेशनल काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जेव्हा ऍब्सॉर्ब होतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे भरपूर आहे त्याच्यात, युव्ही झालं, आय आर झालंय, मायक्रोवेव्ह झालं, रेडिओ वेव्ह झाले. पण जेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह रेडिएशन आपण इन जनरल जेव्हा स्टडी करतो, तेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जेव्हा मॅटर सोबत इंटरॅक्शन होते, म्हणजे एखाद्या सबस्टन्स सोबत इंटरॅक्शन होते, तेव्हा त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन सुद्धा होऊ शकतात, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन सुद्धा होऊ शकतात. आता व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्सला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन पेक्षा कमी एनर्जी लागते. So these are less energy level than electronic energy level. The spacing between the energy levels are relatively small, that is 0.01 to 10 kilocalorie per mole. For example, जर IR radiation absorb केले मॉलिक्युलनी, तर there is a vibrational energy level transition. ठीक आहे, म्हणजे एका व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल पासून दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये इलेक्ट्रॉन जातात. आता काही वेव्ज अशा आहे, मायक्रोवेव्ज वगैरे, की त्या वेव्ज जर सबस्टन्सनी ऍब्सॉर्ब केल्या एनर्जी, दॅन एक लक्षात घ्यायचं की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन म्हणजे एका इलेक्ट्रॉनिक लेवल पासून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर्यंत इलेक्ट्रॉनला जायला जास्त एनर्जी लागते दॅन व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल. म्हणजे एका व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल पासून दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये जाण्यासाठी, हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी मध्ये जाण्यासाठी रिलेटिव्हली कमी एनर्जी लागते, आणि रोटेशनल एनर्जी ट्रान्झिशनला त्याच्याही पेक्षा कमी एनर्जी लागते. ठीक आहे. सो delta energy for required for electronic transition is more than energy required for vibrational transition, which is more than rotational transition. Okay. Then what is Lambert's law? काय आहे Lambert's law? When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to intensity of incident radiation. ठीक आहे. समजा आपण एक सोल्युशन घेतला आहे. हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे? हॅलो हॅलो, आवाज येत आहे? हॅलो. हो सर. हो सर. लॅम्बर्ट्स लॉ म्हणजे काय म्हणतो, जेव्हा मोनोक्रोमॅटिक लाईट मीन्स द लाईट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज पास थ्रू ए सोल्युशन. सोल्युशन मधून समजा आपण पास केला तो लाईट, तर काय होते, जनरली इंटेन्सिटी डिक्रीज होत असते. आता ती जी डिक्रीज झालेली इंटेन्सिटी आहे ही सोल्युशनचा थिकनेस जेव्हा वाढू, म्हणजे जेवढं आपण ते सोल्युशन जास्त घेऊ, म्हणजे त्याचा थिकनेस जेवढा घेऊ, जेव्हा आपण हे यूज केला आहे, क्युवेट यूज केली आहे, किंवा ज्यामध्ये आपण ते सॅम्पल ठेवलं आहे त्या क्युवेटची थिकनेस जितकी जास्त, तेवढी इंटेन्सिटी त्याची डिक्रीज होत जाईल. ठीक आहे, त्या लाईटची, बाहेर पडणाऱ्या लाईटची. सो when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with the thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light. हे तुम्ही शिकले आहे याच्या आधी पण. आता समजा लेट I be the intensity of radiation and x be the thickness of the solution, then according to Lambert's law we get 2.303 into log of I upon I0 is equal to minus k into L, where L is thickness, I is intensity of रेडिएशन, म्हणजे डिक्रीज झालेले जे इंटेन्सिटी आहे ती बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी, आणि I0 इट वॉज द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन. I is the decrease in intensity and I0 is the intensity of incident radiation. So जर आपण 2.202 ला इकडे आणलं, 303 ला इकडे आणलं, तर काय मिळेल आपल्याला, लॉग ऑफ I upon I0 is equal to minus k upon 2.303 into L. So where log of I0 upon I, it is called as absorbance. What is absorbance? Absorbance, it is the logarithmic ratio of intensity of incident radiation to that of transmitted radiation. ठीक है.
इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन टू दॅट ऑफ ट्रान्समिटेड रेडिएशन याचा जर लॉगॅरिथम घेतला तर आपल्याला ॲब्झॉर्बन्स मिळते. सो वी कॅन डिफाईन द ॲब्झॉर्बन्स बाय युझिंग दिस इक्वेशन. व्हॉट इज ॲब्झॉर्बन्स? इट इज डिनोटेड बाय ए. What is absorbance? It is the logarithmic ratio of intensity of incident radiation to that of transmitted radiation. This absorbance, it is also called as optical density. Okay, ह्याला absorbance लाच आपण optical density असं म्हणतो. आता हा जो फॅक्टर आहे k अपॉन 203 2.303 k upon 2.303, it is called as absorption coefficient. ठीक है, it is called as absorption coefficient. It is denoted by epsilon. हा e नहीं है, epsilon है. ठीक है, so we can write this equation as a is equal to e or epsilon into l. L म्हणजे thickness of radiation. So what is the definition of absorption coefficient? Absorption coefficient it is the constant value here. Okay, absorption coefficient यामध्ये constant value आहे. सो वी गेट, समजा आता ए जो आहे ॲब्सॉर्बन्स, इथून आपल्याला लॅम्बर्ट्स लॉ काय म्हणतो? ए इज इक्वल टू इप्सिलॉन इंटू एल. सो इप्सिलॉन विल बी ए अपॉन एल. ए अपॉन एल दॅट इज द इप्सिलॉन. सो ॲब्सॉर्प्शन कोफिशियंटला कसं डिफाईन करू शकतो आपण? ॲब्सॉर्प्शन कोफिशियंटला आपण असं डिफाईन करू शकतो की इट इज द ॲब्सॉर्बन्स ऑफ ए मीडियम व्हेन इट्स थिकनेस इज युनिट किंवा 1. कारण इप्सिलॉन इज इक्वल टू काय मिळून राहिलं आपल्याला? ए अपॉन एल. एलची व्हॅल्यू जर आपण 1 घेतली, म्हणजे थिकनेस जर आपण 1 घेतली, तर इप्सिलॉन इज इक्वल टू ए होऊन जाईल. मीन्स द ॲब्सॉर्बन्स ऑफ ए सोल्युशन व्हेन इट्स थिकनेस इज 1. इट इज द डेफिनेशन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन कोफिशियंट. Now Beer's law. Beer's law काय म्हणतो? When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with the thickness of the solution. Thickness वाढवलं तर decrease होतेच intensity. Solution म्हणजे ज्या सॅम्पल कंटेनर मध्ये आपण सॅम्पल घेतो त्याची जर थिकनेस वाढवली आपण तर डिक्रीज होते इंटेन्सिटी. पण तसंच डिक्रीज इन द इंटेन्सिटी इज ऑल्सो कॉज बाय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर सुद्धा त्या याची डिक्रीज झालेली इंटेन्सिटी डिपेंड असते, असं बियर्स लॉ म्हणतो. सो बियर्स लॉ गिव्स द टू थिंग्स, एक तर थिकनेस ऑफ द सोल्युशन अँड दुसरं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. या दोन गोष्टीवर इंटेन्सिटी ऑफ एमिटेड लाईट म्हणण्यापेक्षा आपण ट्रान्समिटेड रेडिएशन जे आहे त्याची, ट्रान्समिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी डिपेंड राहील. कशावर? दोन गोष्टीवर, एक तर थिकनेस ऑफ द सोल्युशन आणि दुसरं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. सो अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with the thickness of the solution is directly proportional to intensity of radiation as well as concentration of the solution. Is directly proportional to the thickness of the solution पाहिजे इथे, intensity of radiation and thickness of the solution as well as concentration of the solution. So let I be the intensity of incident radiation and x be the thickness of the solution and c is the concentration of solution. Then according to Beer's law, we get 2.303 into log of I0 upon I is equal to k into c into L. So आपण इकडे घेतले 2.303, therefore we get log of I0 upon I is equal to k upon 2.303 into c into L. So where log of I0 upon I, it is equal to absorbance, which is denoted by A. So this constant k upon 2.03, it is called as molar extinction coefficient in Beer's law. Beer's law मध्ये जो इप्सिलॉन आहे त्याला मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट म्हणतो. आता यामध्ये आता याच्यामध्ये इप्सिलॉनची व्हॅल्यू ठेवली या इक्वेशन मध्ये, काय येईल मग? लॉग ऑफ I0 अपॉन I म्हणजे A इज इक्वल टू इप्सिलॉन, ही क्वांटिटी म्हणजे इप्सिलॉन ठेवली इंटू C इंटू L. सो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इज इप्सिलॉन. So epsilon can be calculated by as from this equation, which is epsilon is equal to A upon C into L. Okay, C into L इकडे घेतल्यावर आपल्याला काय मिळेल? A upon C into L is equal to epsilon. So आता याच्यामध्ये ट्रान्समिटन्स जे आहे T, it is nothing but I upon I0. It is the fraction of incident light that gets transmitted through a medium. Fraction of incident light that gets transmitted through a medium, it is called as transmittance. Okay, so we get transmittance by minus log of T is equal to log of I upon I0. It is nothing but the absorbance.
So from this equation we can define molar extinction coefficient. कसं epsilon is equal to काय येईल A upon C into L. Okay. So we can define the molar extinction coefficient as absorbance of a medium or absorbance of a solution when its concentration is unit and thickness is also unit. ठीक आहे. म्हणजे molar extinction coefficient, it can be epsilon, it can be defined as the absorbance of a medium having concentration 1 mole per liter and thickness 1 centimeter. ठीक आहे. कॉन्सन्ट्रेशनला 1 केलं आणि थिकनेसला 1 केलं तर काय होऊन जाईल, absorbance is equal to epsilon. So we can epsilon is molar extinction coefficient. So it can be defined as the absorbance of a medium when absorbance of a medium it having concentration 1 mole per liter and thickness 1 centimeter. So from this equation it can be seen that the absorbance, which is also called as optical density of a solution in a container, is of fixed path length is directly proportional to the concentration of a solution. So this is the Beve's law. Now what are the principles of ultraviolet radiation? Ultraviolet radiation जे आहे, it ranges from 10 nanometer to 400 nanometer आणि visible radiation ची जी range आहे, it ranges from 400 nanometer to 800 nanometer. आता ultraviolet region can be further divided into near ultraviolet region, and far ultraviolet region. आता नियर अल्ट्राव्हायोलेट रिजन जे आहे त्याची जी रेंज आहे ती आहे 200 नॅनोमीटर ते 400 नॅनोमीटर आणि फार यूव्ही रिजनची रेंज आहे बिलो 200 नॅनोमीटर. फार यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीड अंडर व्हॅक्यूम कंडिशन. आता फार म्हणजे समजा 200 नॅनोमीटरच्या आतमधलं कुठे येते, फार यूव्ही रिजन मध्ये येतात रे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये 200 नॅनोमीटरच्या आतमध्ये ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब होतो. ठीक आहे. ऑक्सिजन असतो जो ऍटमॉस्फिअर मध्ये किंवा एअर मध्ये, तो हे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतो 200च्या आतले. म्हणून फार यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड अंडर व्हॅक्यूम कंडिशन. म्हणून आपण ही जर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपल्याला स्टडी करायची असेल फार यूव्ही रेंज मधली स्पेक्ट्रोस्कोपी, तर ते आपण व्हॅक्यूम मध्ये आपण स्टडी करत असतो ड्यू टू अवॉइड द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम एअर. आता कॉमन सॉल्वंट यूज फॉर द प्रिपेरिंग सॅम्पल इज टू बी अनालाइज्ड आणि जे कॉमन सॉल्वंट आपण यूज करत असतो ते असते इथिल अल्कोहोल किंवा हेक्सेन. नाउ देर आर सम इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स. So these are the electronic transition. We know that in organic compounds it contains sigma bond, pi bond, non-bonding electrons. ठीक है. Non-bonding electron, etc. So when there is a absorption of ultraviolet or visible rays by a sample, then different types of electronic transition occur. अलग अलग टाइपचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत असतात. कोणते कोणते होतात, एक तर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कन्सिस्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाय बॉन्ड कन्सिस्ट ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन म्हणजे लोन पेअर जर असेल तर दॅट कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. सो देअर मे बी अ ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरीमध्ये पाहिलं की मॉलिक्युलर याच्यामध्ये आपण बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स पाहिले आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पाहिले. आता सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड जर असेल तर त्याच्यामध्ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स असतील. देअर मे बी अ ट्रान्झिशन ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तसंच पाय बॉन्ड्स असेल तर पाय इलेक्ट्रॉन्स असतील त्याच्यामध्ये. सो देअर मे बी अ ट्रान्झिशन फ्रॉम पाय बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू पाय अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. देअर मे बी अ ट्रान्झिशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू sigma antibonding orbital. There may be a transition of non-bonding electron to pi antibonding orbital. There may be a transition from sigma bonding to pi antibonding and pi bonding to sigma antibonding. So these are the different types of transition, but out of these only 4 types of transitions are possible. Other transitions are forbidden. कोणते टाइप ऑफ ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे, सिग्मा टू सिग्मा ट्रान्झिशन, पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे, एन टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन पॉसिबल आहे, फॉरबिडन आहे पण पॉसिबल आहे, अँड एन टू पाय स्टार ट्रान्झिशन. दीज 2 ट्रान्झिशन्स आर नॉट पॉसिबल. कोणते, सिग्मा टू पाय स्टार किंवा पाय टू सिग्मा स्टार. व्हाय? बिकॉज देर इज अ नो सिमेट्री
ऑफ द ऑर्बिटल. आता हे ऑर्बिटल जे आहे सिग्मा आहे याची सिमेट्री अलग आहे, पाय स्टारची सिमेट्री अलग आहे, त्याच्यामुळे हे ट्रान्झिशन बिलकुल पॉसिबल नाही आहे. आणि 6 नंबरचं जे ट्रान्झिशन आहे याची सिमेट्री वेगळी आहे, याची सिमेट्री वेगळी आहे, त्यामुळे हे सुद्धा ट्रान्झिशन पॉसिबल नाही आहे. सो द पॉसिबल ट्रान्झिशन्स आर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाय टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार अँड एन टू पाय स्टार. So we will see one by one. Sigma to sigma star. Now sigma electron, whenever there is a sigma bond in a compound, then sigma electron from orbital is excited to the corresponding anti-bonding orbital, that is sigma star. यामध्ये सिग्मा पासून तर सिग्मा स्टार मध्ये इलेक्ट्रॉन जाण्यासाठी सगळ्यात जास्त एनर्जी लागते. वी कॅन सी द एनर्जी डायग्राम, इट इज इम्पॉर्टंट. सगळ्यात खालचं जे ऑर्बिटल आहे हा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहे, याची एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंगची सगळ्यात कमी असते. नंतर पाय बॉन्डिंगची एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग पेक्षा जास्त असते. नॉन बॉन्डिंगची याची एनर्जी जास्त असते. आता पाय एंटी बॉन्डिंगची एनर्जी म्हणजे जास्त असते आणि सगळ्यात जास्त एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलची असते. सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हॅज हायेस्ट एनर्जी दॅन ऑल ऑफ दिस बॉन्डिंग अँड नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. आता सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन होऊन राहिले इथे पहा. सिग्मा बॉन्डिंग पासून तर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मध्ये ट्रान्झिशन होत आहे. बाकीच्या ट्रान्झिशनच्या तुलनेत हे जे एनर्जी गॅप आहे हा खूप जास्त आहे. देअरफॉर द ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ऑफ हायर एनर्जी ट्रान्झिशन किंवा हायेस्ट एनर्जी ट्रान्झिशन. आता हे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन कोणत्या कंपाऊंड मध्ये होते, तर हे फक्त सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स मध्ये होते. जिथे जिथे सिग्मा बॉन्ड्स आहेत तिथे तिथे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन होते. फॉर एक्झाम्पल मिथेन, इट हॅज सीएच बॉन्ड ओनली अँड इट कॅन अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन. आता सीएच बॉन्ड म्हणजे हा सिग्मा बॉन्ड आहे म्हणून इथे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन होते. आता सिन्स इट रिक्वायर्स हायर एनर्जी, इट विल ऍब्सॉर्ब ॲट लोअर वेवलेंथ. समजा याला जास्त एनर्जी लागत आहे, याचाच अर्थ याला जी वेवलेंथ लागते ती कमी लागते, कारण एनर्जी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. म्हणून सिग्मा टू सिग्मा स्टार जे ट्रान्झिशन आहे इट ॲक्वायर्स ॲट अ lower wavelength, that is 125 nanometer. Second type of transition is pi to pi star transition. Here the pi bonding orbital is excited to the corresponding pi star anti bonding orbital. आता हे कुठे होते ट्रान्झिशन? This transition takes place in a compound containing multiple bonds like alkene झालं, अल्काईन झालं, कार्बोनिल कंपाऊंड झालं, नायट्राइल कंपाऊंड झालं, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड झालं. ज्या ज्यामध्ये डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड्स आहे त्या त्या कंपाऊंड मध्ये पाय इलेक्ट्रॉन्स असतात, कारण तिचे पाय बॉन्ड असल्यामुळे, आणि ती त्या त्या कंपाऊंड मध्येच फक्त पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन होते. आता अल्कीन जनरली ऍब्सॉर्ब इन द रिजन 170 टू 205 नॅनोमीटर. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये कंपॅरेटिव्हली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन पेक्षा याच्यामध्ये कंपॅरेटिव्हली कमी एनर्जी लागते. ठीक आहे. म्हणून इट ऍब्सॉर्ब ॲट थोडं इट विल ऍब्सॉर्ब ॲट somewhat higher wavelength. So the wavelength range for alkene is 170 to 205 nanometer. Then there is a n to sigma star transition. आता हे ट्रान्झिशन कुठे होईल? सॅच्युरेटेड कंपाऊंड containing atoms with lone pair of electrons like oxygen, nitrogen and sulfur or halogen. They are capable of doing this n to sigma star transition. आता हेच कंपाऊंड का? कारण यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन मध्ये लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते, नायट्रोजनला सुद्धा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते, सल्फरला सुद्धा असते, हॅलोजनला सुद्धा असते. ज्या ज्या कंपाऊंड मध्ये हेट्रो ॲटम आहे म्हणजे ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर किंवा हॅलोजन, त्या त्या कंपाऊंड मध्ये एन टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन कंपाऊंड होते. सो दीज ट्रान्झिशन इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी दॅन एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार. सिग्मा टू सिग्मा स्टारला सगळ्यात जास्त एनर्जी लागते, त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी एन टू सिग्मा स्टारला लागते, त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी पाय टू पाय स्टारला लागते, आणि त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी एन टू पाय स्टार ट्रान्झिशनला लागते. द नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक फंक्शन ग्रुप विथ एन टू सिग्मा स्टार पीक इट ॲब्सॉर्ब ॲट 150 टू 250 nanometer. Okay, so the most important transition is in visible spectroscopy is n to pi star transition. At here the electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. आता हे सुद्धा ट्रान्झिशन त्याच कंपाऊंड मध्ये होते ज्यामध्ये हेट्रो ॲटम्स असतात, कारण आपल्याला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाहिजे, म्हणजे ते कार्बोनिल कंपाऊंड झालं, CN बॉन्ड झाला, NO बॉन्ड झाला, या कंपाऊंड मध्ये होईल, कारण यामध्ये जे हेट्रो ॲटम्स आहे याच्यावर lone pair of electron असते. So which is called as non-bonding pair of electron.
So the transition of electron takes place from non-bonding orbital to the pi star anti-bonding orbital. The compound त्या कंपाऊंड मध्ये होईल ज्या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड इन्व्हॉल्विंग हेट्रो ॲटम्स असेल. डबल बॉन्ड आणि हेट्रो ॲटम जर असतील तर दोज कंपाउंड्स कॅन अंडरगो N2 pi star transition. So N2 pi star transition, it requires a minimum energy than all other three types of transition. Therefore कमी एनर्जी लागते म्हणजे it will absorb at a longer wavelength of around 300 nanometer. बाकीचे जे ट्रान्झिशन्स आहेत ते ट्रान्झिशन्स काही इम्पॉर्टंट नाही आहे बिकॉज ऑल दिस ट्रान्झिशन्स आर अ फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स. Now there are some terms used in UV visible spectroscopy. या टर्म्स ज्या आहेत हे आपण उद्या पाहणार आहोत. आता या टर्म्स कोणत्या कोणत्या आहेत ते पाहून घेऊ आपण पहिले. आता देर आर सम टर्म्स. कोणते क्रोमोफोर असतो, ऑक्झोक्रोम असतो, बॅथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हायपरक्रोमिक शिफ्ट, हे सगळं आपण उद्या पाहणार आहोत. ठीक आहे. आपला वेळ संपलेला आहे. So there are only 26 participants. Hello, 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 hello. Yes, sir. हॅलो सर. आता आपण बाकीचा पार्ट उद्या पाहू. हेच लेक्चर तुम्हाला आपल्या इथे मिळेल, आपल्या कुठे गुगल क्लासरूम मध्ये सुद्धा मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे. तिथे अपलोड करतो. तुम्हाला काही समजलं नसेल तर पुन्हा पाहून घ्या ते लेक्चर. ठीक आहे. टाइम आपला संपला आहे तर आता समोरच्या लेक्चर मध्ये भेटू. ठीक आहे. यू कॅन लिव्ह द मीटिंग.